દિલ્હી સરકાર દ્વારા એક મોટો અને ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય કરી લેવામાં આવ્યો છે। હવે દર અઠવાડિયે 2 દિવસ ઘરેથી કામ કરવામાં આવશે। પીએમ મોદી દ્વારા ઈંધણ બચાવવાની ખાસ અપીલ કરવામાં આવી છે અને એ અપીલની દિલ્હીમાં નોંધપાત્ર અસર જોવા મળી છે। એટલે કે હવે દર સોમવારે મેટ્રો ડે તરીકે ઉજવવામાં આવશે। મેટ્રોમાં મુસાફરી કરવાની રહેશે અને 50% બેઠકો એ હવે ઓનલાઈન યોજવામાં આવશે તેવી પણ વિગતો અત્યારે સામે આવી રહી છે। તો પીએમ મોદીની અપીલને દિલ્હીમાં અપનાવવામાં આવી રહી છે અને ઘણા એવા નિર્ણયો કરવામાં આવ્યા છે જે સીધી અસર તેની બતાવવાના છે, જેમાં સોમવારે મેટ્રો ડે તરીકે ઉજવવામાં આવશે। સોમવારે દરેક અધિકારીઓ તમામ જે લોકો છે તે મેટ્રોનો વધારે પૂરતો ઉપયોગ કરે તે પ્રકારની અપીલ પણ કરવામાં આવી છે। गवर्नमेंट लेवल पे दिल्ली सरकार में 2 दिन हर हफ्ते वर्क फ्रॉम होम रहेगा। 2 दिन हर हफ्ते वर्क फ्रॉम होम रहेगा और इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर्स में भी हर एक कंपनी इंस्टीट्यूशन उनको कहा जाएगा कि वर्क फ्रॉम होम करें 2 दिन के लिए। ये एडवाइजरी होगी और लेबर विभाग हमारा इसकी निगरानी करेगा। जितनी बड़ी कंपनीज हैं जहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, पर्सनली हम लोग बात करेंगे, मंत्री जी बात करेंगे, मैं खुद बात करूँगी, हमारे ऑफिसर्स उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना 2 दिन का एज पर देयर कंफर्ट 2 दिन वो वर्क फ्रॉम होम करें। અને આજ મુદ્દે વધુ વિગતો આપવા માટે સંવાદદાતા અજય અમારી સાથે જોડાઈ चुक्या છે। તેમની પાસેથી વિગતો મેળવીશું। अजय, फिलहाल दिल्ली में एक महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं, बहुत सारे ऐसे निर्णय किए गए हैं जिसमें खास प्रकार से मेट्रो डे मनाया जाएगा और 50% जो बैठकें रोज होती है, चर्चाएं रोज होती है, वो भी अब ऑनलाइन की जाएंगी। क्या है जानकारी इसको लेकर? देखिए, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो अपील की गई थी और खास करके अपील का जिक्र करते हुए तमाम सारे तरीके बताए गए थे, उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया था कि जिस तरह से कोरोना काल में तमाम सारी पाबंदियां लागू करके इस कोरोना से निपटने का प्रयास भारत सरकार ने किया था, उसी तरह से ईंधन की बचत करने की ज़रूरत है, जिसमें यह भी कहा गया था जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको बचाने की ज़रूरत है। तब प्रधानमंत्री की अपील का कई सारे राज्यों में प्रभाव देखने को मिला था। गुजरात से लेकर के उत्तर प्रदेश तक और कई सारे ऐसे राज्य थे जहां के चीफ मिनिस्टर्स की तरफ से कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। यहां तक कि जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने अपने काफिले की गाड़ियां भी आधी कर दी। और आपने देखा होगा कि जब बुधवार को जो कैबिनेट की बैठक चल रही थी उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी काफिला केवल 2 गाड़ियों का था और गृह मंत्री अमित शाह का जो काफिला था केवल 4 गाड़ियों का था। और साथ ही साथ जो जैमर थे, तमाम सारी चीज़ें थी, वो गाड़ियाँ साथ साथ चलती हुई नहीं दिखाई दी थी। लेकिन कह सकते हैं कि बाकायदा तौर पर दिल्ली एक पहला स्टेट है जिसने प्रधानमंत्री की अपील को पूरी तौर पे लागू करने की कोशिश की है। उस कोशिश के मुताबिक ये है कि न सिर्फ ईंधन की बचत की जाएगी बल्कि ईंधन की बचत के लिए कौन कौन से उपाय किए जाएंगे उसका प्रॉपर एक खाका जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खींचा है। उसमें जितने भी सरकारी कार्यालय हैं दिल्ली में, खास करके दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं, वहाँ पर 2 दिन के वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी लागू की गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो भी अधिकारी हैं जिनको सरकारी खर्चे का जो पेट्रोल और डीजल मिलता है उसमें भी कटौती की जाएगी, करीब 20% की कटौती की जाएगी। साथ ही साथ सरकारी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कम से कम हफ्ते में और खास करके सोमवार के दिन वो मेट्रो का उपयोग करें और अपनी गाड़ियों से जो सरकारी कार्यालय है वहाँ पर न आए। और इसी के साथ ये भी कहा गया कि तमाम सारी जो मीटिंग होती है, मीटिंग में आने के लिए सरकारी अधिकारी सहित तमाम सारे लोगों को जो आने के खर्चे लगते हैं, वो सारी जो मीटिंगें हैं कम से कम 50% जो मीटिंग्स हैं वो वर्चुअल की जाए। इसी तरह से प्राइवेट सेक्टर से भी अपील की गई है कि प्राइवेट सेक्टर में भी अगर लोग इसी तरह के नियम फॉलो करते हैं तो काफ़ी बेहतर होगा। और साथ ही साथ बाकी के जो छोटे सरकारी कर्मचारी हैं वो कैसे ऑफिस आएंगे, तो उसके लिए भी रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से कहा गया है कि करीब 59 ऐसी गाड़ियाँ दिल्ली के अलग अलग इलाकों से यानी बसें चलाई जाएंगी जिसमें सरकारी कर्मचारी जो है अपने ऑफिस आ सकते हैं। तो ढेर सारे उपाय किए गए हैं। खुद रेखा गुप्ता ने अपने लिए भी एक पाबंदी लागू की है जिसमें यह कहा गया है कि उनकी तरफ से जो तमाम सारे काफिले में ढेर सारी गाड़ियां चलती हैं उस गाड़ियों की संख्या भी सीमित की जाएगी, यानी महज 4 गाड़ियों में अब रेखा गुप्ता का पूरा काफिला चलता हुआ दिखाई देगा। तो दिल्ली पहला स्टेट है जो प्रधानमंत्री अब की नरेंद्र मोदी की जो अपील है उसको करीब करीब फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद अजय जुड़ने के लिए।
અને આ તરફ ગુજરાત સચિવાલયમાં પણ હવે કામકાજની પદ્ધતિએ બદલાવવા માટે સચિવાલય ફેડરેશન દ્વારા મુખ્યમંત્રીને રજૂઆત કરવામાં આવી છે. રાજ્યના વહીવટી કેન્દ્રમાં 5 દિવસનું કાર્ય સપ્તાહ અમલી બનાવવામાં આવે અને હાઇબ્રિડ વર્ક મોડેલ શરૂ કરવાની માંગ ઉઠી છે. કર્મચારીઓના સંગઠન મુજબ દરરોજ હજારો કર્મચારીઓની અવરજવરને કારણે ઈંધણનો મોટા પાયે વપરાશ થઈ રહ્યો છે, જે પર્યાવરણ અને આર્થિક બંને રીતે નુકસાનકારક છે. આ પત્રમાં ઈ ઓફિસ અને ડિજિટલ ટેકનોલોજીનો મહત્તમ ઉપયોગ કરી અને વર્ક ફ્રોમ હોમ પ્રોત્સાહન આપવા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. જો આ વ્યવસ્થા અમલી બને છે તો પછી સરકારી કામકાજમાં આધુનિકતા આવશે અને સંસાધનોની પણ બચત થશે. અને આ જ મુદ્દે સંવાદદાતા નિર્મલ દવે અમારી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે. નિર્મલ, જે પ્રમાણે તમે જુઓ સચિવાલયની અંદર પણ હવે જે સંગઠન જે છે તેમના દ્વારા એવું કહેવાય છે કે વર્ક ફ્રોમ હોમ વધારે પૂરતું કરવામાં આવે, જેને કારણે ઈંધણ અને સમય બંનેની બચત થાય. જો સચિવાલય એક એવું કેન્દ્ર સ્થળ છે કે જ્યાં સમગ્ર રાજ્યનો વહીવટ થઈ રહ્યો છે, સમગ્ર રાજ્યનું વહીવટીય સંચાલન થઈ રહ્યું છે. આ કેન્દ્ર સ્થાન એવું છે કે જ્યાં મોટી માત્રામાં કર્મચારીઓ આવે છે. મેટ્રોનો ઉપયોગ તો થઈ રહ્યો છે, બસનો પણ ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે, પરંતુ સાથે સાથે મોટાભાગના એવા કર્મચારીઓ છે કે જેઓ પોતાનું અંગત વાહન લઈને આવે છે, ચાહે કાર હોય કે પછી ટુ વ્હીલ હોય. આ તમામ પરિસ્થિતિને કારણે ઈંધણનો વધારે પ્રમાણમાં ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે, ઈંધણનો વ્યય થઈ રહ્યો છે. તે પ્રકારની દહેશત સચિવાલય ફેડરેશન દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. સચિવાલય કર્મચારી ફેડરેશને દહેશત વ્યક્ત કરતા મુખ્યમંત્રીને પત્ર લખ્યો છે કે જો વર્ક ફ્રોમ હોમ કલ્ચર સચિવાલયની અંદર શરૂ કરવામાં આવે તો ઈંધણનો એટલે કે પેટ્રોલ અને ડીઝલનો વ્યય થતો અટકી શકે છે, વપરાશ થતો અટકી શકે છે. આ સાથે જ હાઇબ્રિડ મોડેલ લાવવા માટેનું પણ એક સૂચન કરવામાં આવ્યું છે. મુખ્યમંત્રી દ્વારા તાત્કાલિક ધોરણે આ બાબતનો નિર્ણય કરવામાં આવે તે પ્રકારની માંગ ફેડરેશન એસોસિએશન દ્વારા કરવામાં આવી છે. દિલ્હી તો એક સ્ટેટ બની ગયું છે, પરંતુ હવે તેમાં ગુજરાત પોતાનો ફાળો આપે તે પ્રકારની માંગ સચિવાલય ફેડરેશન એસોસિએશન દ્વારા કરવામાં આવી છે. હાઇબ્રિડ મોડેલ અપનાવવા માટેની રજૂઆત કરવામાં આવી છે. સાથે જ કોરોના કાળનો પણ મુદ્દો તેમાં આ પત્રની અંદર ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. કોરોના કાળમાં જે રીતે વર્ક ફ્રોમ હોમ કલ્ચર શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું અને એ પદ્ધતિ એકદમ સફળ સાબિત થઈ હતી. ફરીથી એક વખત આ જ કલ્ચર લાગુ કરવામાં આવે અને 5 દિવસ પ્રતિ સપ્તાહ કામ કરાવવામાં આવે તે પ્રકારની માંગ સચિવાલય ફેડરેશન એસોસિએશન દ્વારા મુખ્યમંત્રી સમક્ષ લેખિતમાં કરવામાં આવી છે. બિલકુલ, આભાર નિર્મલ જોડાવા બદલ. આ સાથે જ સુરતમાં પણ પેટ્રોલ અને ડીઝલને બચાવવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. પીએમએ જે અપીલ કરી અને ત્યારબાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા એક મોટો નિર્ણય કરાયો છે. અધિકારી અને કર્મચારીઓને હવે પ્રાઇવેટ કાર નહીં મળે. એક કારમાં 4 અધિકારીઓ સાથે મુસાફરી કરશે. કાર શેરિંગ દ્વારા કામગીરી કરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવી ચૂક્યો છે. પીએમ મોદીની અપીલ બાદ આ મોટો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલનો વપરાશમાં ઘટાડો થશે તેવી આશા પણ વ્યક્ત થઈ છે. આ જે મોટા શહેર છે એની અંદર જે હજારો કર્મચારીઓ કામ કરે છે, અધિકારીઓ પણ કામ કરે છે, એ લોકો પોતાની રોજિંદા કામગીરીમાં ઘરેથી કચેરી સુધી આવવા માટેનું અને પાછું જવા માટેનું તથા ફિલ્ડ વિઝિટમાં જ્યારે પણ અધિકારીઓની જવાની જરૂર પડે છે તેમાં પણ ગ્રુપિંગ કરીને જે ગાડીઓની શેરિંગ કાર પુલિંગ કરવાની નક્કી કર્યું છે. એ સાથે સાથે ઈ વ્હીકલનો વધુ પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરવાનું પણ નક્કી કર્યું છે. પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટના મહત્તમ ઉપયોગ માટે પીએમએ ખાસ અપીલ કરી છે. ત્યારે મેટ્રોની ઉપયોગિતા વધે તો સમય વધારવા માટે પણ વિચારણા થઈ રહી છે. મેટ્રો રેલના જોઈન્ટ એમડીની સંદેશ ન્યૂઝ સાથે ખાસ વાતચીત, જેમાં લોકોની પરિવહન પેટર્ન પર મેટ્રો તંત્ર દ્વારા સતત મોનિટરિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. પીએમ જે અપીલ કરી છે ત્યારબાદ અને તે અગાઉ પણ પરિવહન સ્થિતિની સમીક્ષા કરવામાં આવતી જ હતી. પીએમ અપીલ બાદ ટ્રાન્સપોર્ટ ઉપયોગની સમીક્ષા પણ થઈ રહી છે. મેટ્રોના આગામી 1 માસના ઉપયોગની પણ સમીક્ષા કરવામાં આવી છે. मेट्रो जॉइंट एमडी संजय जी गुप्ता है, तमनी साथे बात करीशुं. सर, मेट्रो में अभी स्थिति किस तरह की है? लोग कितना
मेट्रो को यूज़ कर रहे हैं, ये बात मैं पूछ रहा हूँ प्रधानमंत्री के निवेदन के पहले की। नहीं, हमारी मेट्रो जो है एक बहुत ही सुरक्षित, आरामदेह एक ट्रांसपोर्ट का विकल्प है और उसमें लोग हमारे काफ़ी दिन पे दिन हमारी राइडरशिप बढ़ती जा रही है और जितनी सुरक्षित, आरामदेह, एयर कंडीशनिंग है पूरी, तो लोग उसको काफ़ी यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर चूँकि उन्होंने अभी 10 और 11 तारीख को ही अपील करी है, तो अभी हम लोग ये मॉनिटर कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कैसे इसका असर होगा। साथ में ही आपको ये पता होगा कि प्रधानमंत्री जी ने ये भी अपील करी है कि वर्क फ्रॉम होम करें ज़्यादा ज़्यादा, जिससे कि पेट्रोल डीजल कम लगे। सर एग्जैक्टली वही बात को आप किस तरह से मॉनिटर कर रहे हैं? उनके निवेदन के बाद को अब राइडरशिप में किस तरह से मॉनिटरिंग होगा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का? हम लोग जो हमारी पुरानी राइडरशिप थी उसको देख रहे हैं और जैसे वर्क फ्रॉम होम होगा तो कुछ लोग ऑफिस नहीं आएंगे, घर नहीं काम नहीं करेंगे, तो घर पे रहेंगे, तो वो लोग निकलेंगे नहीं रोड पे, तो हमारी जो राइडरशिप है थोड़ा सा उससे बैलेंस होगा, क्योंकि कुछ लोग नहीं निकलेंगे। लेकिन ये मेट्रो तो ठीक है, पर पूरे भारत देश के लिए ये जो है ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे यदि वर्क फ्रॉम होम होगा तो ना तो डीजल पेट्रोल लगेगा, ना इलेक्ट्रिसिटी भी खर्च होगी। तो ये ओवरऑल यदि कंट्री की बात करें तो ये ज़्यादा फ़ायदे वाला है। तो दोनों का अब कैसे उसको बैलेंस होगा, उसका क्या असर आएगा, वो अभी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। हम लोग सारी चीज़ों का आकलन करके और इसमें ज़रूर हम यदि कोई होगा तो उचित निर्णय लेंगे, क्या राइडरशिप बढ़ रही है, और सारी चीज़ों का हम आकलन करके और इसमें जो भी होगा उचित निर्णय लिया जाएगा इसका। પ્રધાનમંત્રીની અપીલ બાદ પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટનો યુઝ કરી રહ્યા છે, મેટ્રોનો કેટલો યુઝ કરી રહ્યા છે તે બાબતનું તમામ મોનિટરિંગ અત્યારે મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશન દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે અને ત્યારબાદ આ અંતર્ગત મેટ્રોની ફ્રીક્વન્સી કે પછી મેટ્રોના ટાઈમિંગ વધારવા તે બાબતનો નિર્ણય લેવાઈ શકે છે। સહયોગી જયવીરસિંહ રાઠોડ સાથે હું નિર્મલ દવે, સંદેશ ન્યૂઝ, ગાંધીનગર। ભરૂચના જંબુસરમાં ડીઝલની ભારે અછત વર્તાય છે અને તેને કારણે હાહાકાર મચી ગયો છે। શહેરના મોટા ભાગના પેટ્રોલ પંપો પર ડીઝલ અને પેટ્રોલ એ નથી તે પ્રકારના બોર્ડ લાગી ગયા છે, જ્યારે જીઓ પેટ્રોલ પંપ પર વાહનોની લાંબી કતાર જોવા મળી રહી છે। ખેતી અને સિંચાઈ માટે અત્યારે ડીઝલની તાતી જરૂરિયાત હોવાને કારણે ખેડૂતો હાથમાં કેરબા લઈ અને પેટ્રોલ પંપની બહાર ભટકતા જોવા મળે છે અથવા તો લાંબી કતારમાં લાગેલા જોવા મળે છે। અને ત્યારે બીજી બાજુ પેટ્રોલ પંપ સંચાલકોએ પરિસ્થિતિ કાબૂમાં હોવાના દાવા કર્યા છે, પરંતુ આ ડીઝલની અછતના કારણે ખેડૂતો અને ટ્રાન્સપોર્ટ સંચાલકોની હાલત એ અત્યારે કફોડી બની ગઈ છે। ખેતીકામ અટકે તે પહેલા ડીઝલનો પૂરતો જથ્થો પૂરો પાડવામાં આવે તે પ્રકારની માંગ અત્યારે ખેડૂતો સરકાર સમક્ષ કરી રહ્યા છે। હાલની આવી પરિસ્થિતિ એવી છે કે અત્યારે ખેડૂતોનો સમય પાકો છે, કારણ કે લોકોને ખેતીનું કામ શરૂ થવાની તૈયારીમાં અત્યારે ડીઝલનો સ્ટોક નથી મળતો, કારણ કે અત્યારે લોકોને કપાસ પારવાના છે, લોકોને ખેતી સાફ કરવાની છે, ખેતી કરવાની છે, ન તો જો આવું ડીઝલ નહીં મળે તો ખેડૂત ફાઇનલ થઈ જાય એવી સ્થિતિમાં સર્જેલી છે। હાલ જંબુસરની અંદર ઇન્ડિયન ઓઇલ જેવા અમુક પેટ્રોલ પંપો બંધ હોવાના કારણે હાલ જંબુસરના અંદર આવેલા જીઓ પેટ્રોલ પંપ ઉપર પેટ્રોલ અને ડીઝલનું વેચાણ ચાલુ છે। ત્યારે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે જે ખેડૂતો છે એ ખેડૂતો અહીંયા ડીઝલ માટેના બેરલો લઈને ડીઝલ માટે કેટલાક ખેડૂતોએ કારબા મૂકીને લાઇનમાં ઊભા થવાનો વારો આવ્યો છે। જ્યારે આપણે વાત કરીએ તો આ વિસ્તાર એવો છે કે આ વિસ્તારની અંદર ખેડૂતોને ખેતી કરવા માટે મોટી સંખ્યામાં ડીઝલ અને ટ્રેક્ટરનો વ્યવસાયથી જ ખેતી કરવામાં આવે છે। ત્યારે અહીંયા સમગ્ર વિસ્તારની અંદર ખેડૂતોને હાલ ખેતી કરવા માટે ડીઝલની ઘટ હોય, જેને લઈને મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો ડીઝલ અને તેમના ટ્રેક્ટરો, મશીનો સાથે અહીંયા ડીઝલ માટે પેટ્રોલ પંપ ઉપર ઉમટી પડ્યા છે। હાલ સરકાર જો આ વ્યવસ્થામાં વધારો કરે અને સમયસર પેટ્રોલ ડીઝલનો જથ્થો પેટ્રોલ પંપ પર મળે તો ખેડૂતો અને આ વાહન વ્યવહારો માટે એક નવી આશા જાગે છે અને ખેડૂતો પોતાની ખેતી કરી શકે છે અને તેઓનો પાક અને સમગ્ર ખેતી તૈયાર કરી અને ચોમાસામાં પાક મેળવી શકે છે। જો એવી પરિસ્થિતિ ઊભી થશે તો ખેડૂતોને મોટું નુકસાન વેઠવાનો વારો આવશે। રફીક મલેક, સંદેશ ન્યૂઝ, જંબુસર। પ્રાઇમ મિનિસ્ટર નરેન્દ્ર મોદીની સોનું ન ખરીદવાની એક અપીલ અને એ અપીલની વડોદરાના જ્વેલરી બજાર પર ગંભીર અસર જોવા મળી રહી છે। શહેરના ઐતિહાસિક માંડવી સોની બજારના 9 જેટલા જ્વેલર્સે પોતાના શોરૂમ વેચવા માટે કાઢ્યા છે, જેનાથી સમગ્ર બજારમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે। વૈશ્વિક યુદ્ધની સ્થિતિને કારણે પહેલેથી જ મંદીનો માહોલ ત્યાં જોવા મળી રહ્યો છે અને ત્યારે વેપારીઓ માટે આ અપીલ એક ખૂબ માઠી સાબિત થઈ છે। ધંધામાં થયેલા મોટા ઘટાડા અને વધતા દેવાને કારણે છેલ્લા 3 દિવસમાં અનેક વેપારીઓએ પ્રોપર્ટી વેચવા માટે બ્રોકરોનો સંપર્ક કર્યો છે। વડોદરાના જ્વેલરી ઉદ્યોગમાં સર્જાયેલી આ સ્થિતિ અત્યંત ચિંતાજનક માનવામાં આવી રહી છે।
1,80,000નો ભાવ હતો. એ વખતે તો માર્કેટમાં ઓલરેડી મંદી ચાલતી જ હતી. પછી ધીરે ધીરે થઈને 1.5 લાખનો ભાવ આવ્યો. એમાં અત્યારે જોવા જઈએ તો થોડુંક ઘણું સોનાની ખરીદી ચાલુ થઈ, પણ 1,65,000નો ભાવ એટલે જેવી એક્સાઇઝ ડ્યુટી વધી, બરાબર છે, એમાં અત્યારે ઘણી બધી મંદી આવી ગઈ છે. અને હવે કેવું છે કે વેચાણ ખાલી લગડીઓનું જ થઈ રહ્યું છે, ઓર્નામેન્ટ્સનું નથી થઈ રહ્યું. રાજકોટ છે, અમદાવાદ છે, સુરત છે, વડોદરા છે, એ બધી પરિસ્થિતિઓ અત્યારે માર્કેટની મંદીનો માહોલ બહુ ચાલી રહ્યો છે. એટલે નાના નાના જે બધા શોરૂમો છે એ લોકોની જે જોવા જઈએ તો આવક કરતાં જાવક વધી ગઈ છે, અને આવક કરતાં જાવક વધવાના કારણે શોરૂમો વેચવાની પરિસ્થિતિ ઉપર આવી ગયા છે. લોકો માલ આપેલો ઉધાર હોય એના પૈસા આવતા નથી, ને આ બાજુ ઉધાર લીધેલો માલ વેપારીઓને આપણે ચૂકવવામાં પડે, એમના ફોન આવે. હવે પરિસ્થિતિ એવી થઈ કે કોઈ લેવા ખરીદવા 2 દિવસથી આવતું નથી, અને પૈસા અમે ઉધાર ધીરેલું છે, આપવા આવતા નથી. હવે અમારે આ દુકાનો શોરૂમો જે છે, અમે 3 માળના શોરૂમો બનાવેલા છે, હવે એ બધા વેચી દેવાના છે. અત્યાર સુધી મારી પાસે માંડવી, કેન્ડીકેટ, ચોખંડીની અંદર ટોટલ 5 દુકાનો હતી. આજની તારીખમાં હવે 9 દુકાનો મારી પાસે વેચવા માટે આવેલી છે શોરૂમો. પશ્ચિમ દેશોમાં યુદ્ધને લઈને તણાવભરી પરિસ્થિતિ છે, અને ત્યારથી જ લગભગ દરેક ક્ષેત્રમાં હાલ અહીંયા મંદી આવી છે. પરંતુ જે રીતે અપીલ કરાઈ રહી છે કે ભારતવાસીઓએ સોનું ન ખરીદવું, તેને લઈને જે જ્વેલર્સ છે કે જેઓ પહેલેથી જ યુદ્ધની તણાવભરી પરિસ્થિતિ અને તેમાં પણ સોનાના જે ભાવ વધારો 1,80,000 કે 2 લાખ સુધી પહોંચવા આવ્યા, તેને લઈને ગ્રાહકો મળતા ન હતા. પરંતુ હવે જે રીતે સોનું ન ખરીદવા પર અપીલ કરાઈ રહી છે, વિદેશી જે મૂડી છે, વિદેશી મુદ્રા અહીંયા ન ખર્ચ થાય તે માટેની પણ અહીંયા જે આયોજન હાલ સરકાર કરી રહી છે, તેની વચ્ચે જે જ્વેલર્સ છે તે મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. અને જે રીતે માંડવી બજાર ખાતે જે સોની બજાર છે, જે નાના મોટા જ્વેલર્સ છે, તેઓ હાલ પોતાના જે શોરૂમ છે તે વેચવા કાઢી રહ્યા છે. તેમનું કહેવું છે કે એક તો પહેલેથી જ ભાવ વધારાને લઈને અહીંયા તેઓ મુશ્કેલીમાં હતા, અને તેમાં પણ હવે સોનું ન ખરીદવાની જે અપીલ કરાઈ ત્યારબાદ બિલકુલ ગ્રાહકો નથી આવતા. જે લગ્ન પ્રસંગે જે લડીઓ ખરીદતા હતા તે પણ પરિવારો નથી ખરીદી રહ્યા, અને તેના કારણે હાલ ધંધો મંદીમાં છે. અને જે રીતે બ્રોકર્સ પણ કહી રહ્યા છે કે તેમની પાસે લગભગ છેલ્લા 3 જ દિવસમાં 2 કે 3 દિવસમાં 9 જેટલા જ્વેલર્સના માલિકોએ પોતાની જે શોરૂમ છે કે દુકાનો છે તે વેચવા માટે સંપર્ક કર્યો છે. અને બીજી તરફ જે વિઝા કન્સલ્ટન્સીવાળા છે તેઓ પણ પોતાની ઓફિસ છે તે વેચવા હાલ કાઢી રહ્યા છે અને બ્રોકરોનો સંપર્ક કરી રહ્યા છે, કારણ કે હાલ કોઈ વિદેશ જવા માટે પણ તૈયાર નથી. અને તેને લઈને જે ઓફિસો હોય વિઝાની કે ટ્રાવેલ્સની, તે હોય કે જ્વેલર્સ હોય, આ પોતાના શોરૂમ અને ઓફિસો કે દુકાનો વેચવા માટે બ્રોકર પાસે જઈ રહ્યા છે. કેમેરા પર્સન નિકેશ વડન સાથે કુણાલ શર્મા, સંદેશ ન્યૂઝ, વડોદરા. રાજકોટ મહાનગરપાલિકા કચેરીમાં નો પાર્કિંગના ધજાગરા ઉડતા જોવા મળ્યા. મનપા કચેરીના પ્રાંગણમાં જ નો પાર્કિંગ ઝોનમાં રિક્ષાઓના ખડકલા ખડકાતાની સાથે જ ટ્રાફિક જામની સ્થિતિ ત્યાં સર્જાઈ ગઈ. આશ્ચર્યની વાત અહીં એ પણ છે કે જે તંત્ર સામાન્ય જનતા પાસેથી મોટો દંડ વસૂલે છે, તે જ તંત્ર અહીં બે રોકટોક પાર્કિંગ કરતા રિક્ષા ચાલકો સામે લાચાર થઈ ગયું છે. રાજકોટ શહેરમાં ટ્રાફિકની પારાવાર સમસ્યા છે. જો વાહન ચાલકો, સામાન્ય નાગરિકો પોતાના વાહનને ભૂલથી પણ ખોટી જગ્યાએ પાર્ક કરે તો તેમને ટ્રાફિક પોલીસ મસમોટો દંડ ફટકારે છે. ટ્રાફિક માટે અને પાર્કિંગની જગ્યા માટેની જવાબદારી મહાપાલિકાની હોય છે, પરંતુ જાણે ખાટલે મોટી ખોટ હોય તેમ રાજકોટ મહાપાલિકાનું જે મુખ્ય બિલ્ડિંગ આવેલું છે તેની બરોબર બહાર નો પાર્કિંગના બોર્ડ જ્યાં લાગેલા છે ત્યાં જ વાહનો પાર્ક થયેલા જોવા મળી રહ્યા છે. એક બે નહીં પરંતુ સંખ્યાબંધ રિક્ષાઓ છે એ અહીંયા નો પાર્કિંગની જગ્યાએ પાર્ક કરી દેવામાં આવી રહી છે. ન માત્ર રિક્ષા પરંતુ ખાનગી વાહનો છે એ પણ અહીંયા બેફામ પાર્ક થાય છે. મહાપાલિકાના બિલ્ડિંગની બરોબર બાજુમાં જ અહીંયા રાહદારી મુખ્ય રસ્તો આવેલો છે, ચોક આવેલો છે, અને સાથે જ સૌરાષ્ટ્રનું સૌથી મોટું એસટી બસ પોર્ટ આવેલું છે. બસ પોર્ટની બસો અને ત્યાં આવતા મુસાફરોના વાહનોનું ટ્રાફિક અને પાર્કિંગની સમસ્યા એ તો છે જ, પરંતુ સાથે સાથે મહાપાલિકાના આંગણાની બરોબર બાજુમાં જ આ પ્રકારની સ્થિતિના કારણે ટ્રાફિક વ્યવસ્થાને લઈને સવાલ ઉઠી રહ્યા છે. એટલું જ નહીં પરંતુ જાણે રાજકોટ મહાપાલિકાનું કોઈ ધણી દોરી જ ન હોય તેમ અહીંયા રિક્ષાના ગેરકાયદે પાર્કિંગો થઈ રહ્યા છે, ખાનગી વાહનોના ગેરકાયદે પાર્કિંગો થઈ રહ્યા છે, અને વાહન ચાલકો છે એને પારાવાર પીડાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. આખરે આ પીડામાંથી ક્યારે મુક્તિ મળશે એ સૌથી મોટો સવાલ અત્યારે અહીંયા ઉઠી રહ્યો છે. કેમેરામેન વિપુલ બોરીચા સાથે મયુર સોની, સંદેશ ન્યૂઝ, રાજકોટ. ગુજરાતમાં આકરી ગરમી વચ્ચે હવામાન વિભાગે એક રાહતના સમાચાર આપ્યા છે.
આવતીકાલથી રાજ્યના તાપમાનમાં 2 થી 4 ડિગ્રીનો ઘટાડો થવાની સંભાવના છે અને જેનાથી આગામી 7 દિવસ હીટ વેવની અસર નહીં રહે. જોકે આજે પણ અમદાવાદમાં 44.1 ડિગ્રી અને રાજકોટમાં 43.8 ડિગ્રી જેટલું तापमान नोंधाયું હતું. जो हीट वेव कंडीशंस हैं वो डे 1 और डे 2 में ही रह सकती हैं. उसको देखते हुए हमने आज सौराष्ट्र कच्छ में ऑरेंज अलर्ट के साथ रखा है हीट वेव और कल हमने येलो अलर्ट के साथ सौराष्ट्र कच्छ में हीट वेव रखा है और गुजरात रीजन में सिर्फ हमने डे 1 में हीट वेव रखा है. डे 2 से हम हीट वेव गुजरात रीजन से निकाल रहे हैं. जो हीट वेव के डिस्ट्रिक्ट्स है जो अफेक्टेड हैं, जो ऑरेंज है उसमें कच्छ है, सुरेंद्रनगर, राजकोट है. इसके अलावा जो येलो अलर्ट में है पोरबंदर है, द्वारका है, अमरेली है और बोटाड है. इसी के साथ ही गुजरात रीजन में पाटन है हमारा और बनासकांठा है, अहमदाबाद, गांधीनगर, बड़ौदा. आज डे 1 के लिए हम येलो अलर्ट रख रहे हैं. અમદાવાદમાં ઉનાળાનો પ્રકોપ વધતાની સાથે જ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા શહેરીજનો માટે મહત્વની એડવાઇઝરી જાહેર કરાઈ છે. હવામાન વિભાગની આગાહીને પગલે એએમસીએ આગામી 15 અને 16 મેના રોજ શહેરમાં ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. આ 2 દિવસો દરમિયાન અમદાવાદનું મહત્તમ તાપમાન 42 થી 45 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચે તેવી સંભાવના છે. અને આજ મુદ્દે સંવાદદાતા હિરેન રાવલ અમારી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે. હિરેન, હવામાન વિભાગ તરફથી ખાસ એક મોટી આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. આવનારા દિવસોમાં કઈ પ્રકારની ગરમી રહેશે, કઈ પ્રકારની હીટવેવની આગાહી છે, શું છે વિગતો? જો હવામાન વિભાગ અને કેન્દ્રીય હવામાન મંત્રાલય છે એના દ્વારા અલગ અલગ જે આંકડાઓ જાહેર કરવામાં આવતા હોય છે, આગાહીના આધારે અમદાવાદ કોર્પોરેશને હજુ આગામી 2 દિવસ સુધી અમદાવાદ કોર્પોરેશન વિસ્તારની અંદર ગરમી પડશે અને 44 થી 45 ડિગ્રી જેટલું તાપમાન રહેવાનો અંદાજ લગાવ્યો છે, જે 15 અને 16 તારીખ સુધી રહેશે. ત્યાર પછીના 5 દિવસો એટલે કે 17 થી લઈ અને 21 તારીખ સુધીમાં તાપમાનમાં ઘટાડો થશે. યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. અમદાવાદ શહેરના અલગ અલગ 39 જેટલા વિસ્તારો છે તે આઈડેન્ટિફાઈ કરવામાં આવ્યા છે કે જેને હોટસ્પોટ તરીકે જાણવામાં આવે છે, કે જ્યાં તાપમાન એ ચોક્કસ વિસ્તાર પૂરતું તાપમાનમાં વધારો હોય છે. એ પ્રકારના આંકડાઓ અત્યાર સુધી સામે આવ્યા છે. જો કે હવામાન વિભાગે જે આગાહી કરી છે એમાં આવતીકાલથી એટલે કે પરમ દિવસથી ધીમે ધીમે વાતાવરણમાં 4 થી 5 ડિગ્રીમાં જે ઘટાડો જોવા મળશે, એટલે કે ગરમીમાંથી રાહત મળશે અને હજુ આગામી 1 અઠવાડિયા સુધી ફરીથી હીટવેવ આવે તે પ્રકારની કોઈ આગાહી જોવા નથી મળતી. પણ લોકોએ સાવચેત રહેવું હજુ જરૂરી છે. ચોક્કસથી આગામી 1 અઠવાડિયામાં ગરમીમાંથી થોડીક રાહત ગુજરાતવાસીઓને અને અમદાવાદવાસીઓને સહન કરવા મળશે. જી આભાર હિરેન, આપ જોડાયા તે બદલ. સુરેન્દ્રનગર એસટી બસના ડ્રાઈવર રામદેવસિંહ પરમારનું હીટ સ્ટ્રોકના કારણે મોત નીપજ્યું છે. સુરેન્દ્રનગર રાવડિયાવદર રૂટની આ બસ લઈ અને જતા સમયે રાજસીતાપુર નજીક તેઓને વધુ તાપમાનને લીધે હીટ સ્ટ્રોક આવતાની સાથે જ બસને સાઈડમાં ઊભી રાખી દેતા મોટી જાનહાનિ ટળી હતી. પરંતુ બસના ડ્રાઈવરને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા અને ત્યાં તેઓનું મોત નીપજ્યું. અને આજ મુદ્દે સંવાદદાતા શાહરૂખ અમારી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે. શાહરૂખ, શું છે વિગતો? ચિલકમાં જરૂર કે જે સુરેન્દ્રનગરની એસટી ડેપોની બસ છે, એસટી ડેપોની બસ સુરેન્દ્રનગરથી રાવડિયાવદર રૂટની બસ હતી, જે દરરોજ રૂટમાં નીકળતી હોય છે. તે દરમિયાન રાજસીતાપુર નજીક જ વધુ તાપમાનના લીધે હીટ સ્ટ્રોક આવતા જે ડ્રાઈવર છે રામદેવસિંહ પરમાર, તેઓનું મોત થવા પામ્યું છે. જેમાં પ્રથમ તેઓએ રાજસીતાપુર ગામ નજીક જ બસને થોભાવી દેતા 40 થી વધુ મુસાફરોનો આબાદ બચાવ થયો હતો. સાથે જ જે ડ્રાઈવર હતા રામદેવસિંહ પરમાર, તેઓને હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવતા જ્યાં ફરજ પરના ડોક્ટરે તેઓને મૃત જાહેર કર્યા હતા. પરંતુ મુસાફરોને અન્ય બસમાં રાવડિયાવદર તરફ રવાના કરવામાં આવ્યા હતા. રાવડિયાવદર સુરેન્દ્રનગર રૂટની બસના ડ્રાઈવરની સમજ સૂચકતાથી બસને સાઈડમાં ઊભી દેતા પેસેન્જરોનો આબાદ બચાવ થયો હતો. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં તાપમાન 45 ડિગ્રી છે પાર પહોંચતા વધુ તાપમાન ના લીધે જ આ ઘટના બની હોય તેવું હાલ પ્રાથમિક તારણ બહાર આવી રહ્યું છે. જી આભાર. અને આ બધા વચ્ચે હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની પણ એક મોટી આગાહી સામે આવી છે. આગામી દિવસોમાં ગરમીમાં ઘટાડો થશે. મધ્ય ગુજરાતમાં તાપમાન 41 ડિગ્રીએ પહોંચશે તો ઉત્તર ગુજરાતમાં તાપમાન 41 થી 42 ડિગ્રી સુધી રહી શકે અને કચ્છના ભાગમાં 40 ડિગ્રી આસપાસ તાપમાન રહી શકે તેવી શક્યતા છે.
રાજકોટમાં પણ 40 ડિગ્રીની આસપાસ તાપમાન રહી શકે. પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રમાં તાપમાન માત્ર 32 ડિગ્રી રહે તેવી પણ તેમના દ્વારા આગાહી વ્યક્ત કરાઈ છે. તારીખ 15 સુધી મહત્તમ ઉષ્ણતામાન ઘટવાની શક્યતા છે. લગભગ મધ્ય ઉત્તરના ભાગમાં 41-42 ડિગ્રી સેલ્સિયસ પણ નીચું મહત્તમ ઉષ્ણતામાન ધીરે ધીરે આવવાની શક્યતા છે. ઉત્તર ગુજરાતના ભાગમાં મહત્તમ ઉષ્ણતામાન 41-42 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નીચું આવવાની શક્યતા છે. કચ્છના ભાગમાં 40 ડિગ્રી સેલ્સિયસ આસપાસ મહત્તમ ઉષ્ણતામાન રહેવાની શક્યતા રહેશે. દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં મહત્તમ ઉષ્ણતામાન 40 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી નીચું આવવાની શક્યતા રહેશે. પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રના ભાગમાં મહત્તમ ઉષ્ણતામાન 32 ડિગ્રી સેલ્સિયસ આસપાસ અને કેટલાક ભાગમાં 34 ડિગ્રી સેલ્સિયસ આસપાસ અને જામનગરના ભાગોમાં 34-35 ડિગ્રી સેલ્સિયસ આસપાસ રહેવાની શક્યતા રહેશે. દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં મહત્તમ ઉષ્ણતામાન લગભગ 32 ડિગ્રી સેલ્સિયસ કોઈ ભાગમાં, કોઈમાં 33-36 ડિગ્રી સેલ્સિયસ આસપાસ રહેવાની શક્યતા રહેશે. ચોમાસાને લઈ અંબાલાલ પટેલની પણ એક મોટી આગાહી સામે આવી છે, જેમાં તેઓ કહે છે કે કેરળમાં 24 થી 25 મેની આસપાસ ચોમાસું પહોંચી જશે. રાજ્યમાં 19 મેથી પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટી પણ શરૂ થઈ શકે છે. 19 થી 23 મે દરમિયાન પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટી સક્રિય થશે, જેમાં પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્ર અને પૂર્વ ગુજરાતમાં વરસાદ પણ આવી શકે છે. અરબ સાગર સક્રિય થતાની સાથે જ વરસાદી માહોલ સર્જાશે તેવી પણ આગાહી અંબાલાલ પટેલ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. લગભગ 17-18માં આંદામાન નિકોબાર ટાપુ પર ચોમાસાનો વરસાદ થવાની શક્યતા છે. 23 તારીખ સુધીમાં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા છે. 22-23 તારીખ બાદ મેની બંગાળ સાગરમાં સિસ્ટમ બનવાની શક્યતા છે. અરબ સાગર પણ 20મી તારીખથી સક્રિય રહેશે અને અરબ સાગર 20-21 તારીખમાં વધારે સક્રિય થાય તો પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટી વધવાની શક્યતા રહે. જો લગભગ પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં ક્યાંક વધુ વરસાદ થઈ શકવાની શક્યતા રહે અને પૂર્વ ગુજરાતના ભાગોમાં પણ પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટીમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. અને રાજ્યભરના આરટીઓમાં 3 દિવસથી સર્વર ડાઉન છે. સર્વર ડાઉન રહેતાની સાથે જ અરજદારોને ભારે હાલાકી ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે. વાહન પોર્ટલમાં ટેકનિકલ ઇસ્યુ સર્જાયું છે. નવા વાહનોની નોંધણી સહિતની કામગીરી અત્યારે ઠપ થઈ ચૂકી છે. હજારો અરજીઓ અત્યારે પેન્ડિંગ પડી રહી છે, જેમાં લોગિંગ ઇસ્યુને કારણે ડીલરો અને અરજદારો પણ ખાસ મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ચૂક્યા છે. અરજદારોને ધર્મના ધક્કા ખાવાનો વારો આરટીઓ કચેરી ખાતે આવી ગયો છે. 3-4 દિવસથી ધક્કા ખાઉં છું અને સર્વર ડાઉન આવ્યો. ઓનલાઈન એપ્લિકેશન આપી, એપ્લિકેશન નંબર પણ આપ્યો. કાલે ફેરથી આવ્યો તો કે સર્વર ડાઉન છો. 12 વાગે અહીંથી નીકળ્યો છું, અહીંથી ઘરે જવા. નોકરી ચાલુ એટલે જવું તો પડે. પછી અત્યારે અંદર લોઢા સાહેબને મળીને આવ્યો તો એમને કીધું કે તમે જે કે તારીખ જતી ગઈ છે આરસી બુકની, તો કે 500 રૂપિયા દંડ ભરવાનો હશે ઓનલાઈન અને કે બીજી જે ફી ભરવાની ગવર્મેન્ટ ભરી દેજો. કે મુખ્યત્વે જે વાહન પોર્ટલમાં ટેકનિકલ ઇસ્યુ આવ્યો છે તે બાબતે રાજ્યની તમામ આરટીઓ કચેરી, વડી કચેરી તમામ સતત એનઆઈસી સાથે સંપર્કમાં છે. એનઆઈસી કમ્પ્લીટ એનું મેન્ટેનન્સને બધું જોઈ રહી છે અને આમાં તાત્કાલિક આનું નિરાકરણ આવી શકે તેની હાલમાં કામગીરી ચાલુમાં છે. અને તમામ નવા અરજદાર જે છે એમને અત્રેથી એક અરજ છે કે આ અઠવાડિયામાં જે આપની જે પણ સેવા છે જો ઉતાવળ ન હોય તો આ અઠવાડિયામાં કચેરી ખાતે આવવાનું ટાળો અને આવતા સોમવારથી નવી અપોઇન્ટમેન્ટ આપની લઈ રાખો. અને આ સિવાય બી વૈકલ્પિક સેવા જે છે ફેસલેસ સેવા છે એ બી આપ લઈ શકો છો, જેથી આવતા અઠવાડિયામાં આપની નવી અપોઇન્ટમેન્ટ લઈ અને કચેરી ખાતે વિઝિટ કરવા તેની અરજ છે. કોંગ્રેસ સાંસદ રાહુલ ગાંધી દ્વારા વિદેશ પર યાત્રા પર સવાલ ઉઠાવવામાં આવ્યો છે. ભાજપે પત્રકાર પરિષદ યોજી અને યાત્રા પર સવાલ ઉઠાવ્યા, જેમાં રાહુલ ગાંધીનો પ્રવાસનો ખર્ચ 60 કરોડ રૂપિયા છે તેવું ભાજપ દ્વારા કહેવાયું છે. 22 વર્ષમાં 60 કરોડ રૂપિયા ખર્ચ કર્યા છે. આવક કરતા વિદેશ પ્રવાસો પર વધુ ખર્ચ તેઓએ કર્યા હોવાનો ભાજપે ખુલાસો કર્યો છે. ભાજપે 54 વિદેશ પ્રવાસોના આંકડા પણ જાહેર કર્યા છે અને એ 54 પ્રવાસમાં થયેલો કેટલો ખર્ચ છે તેને લઈને પણ વિગતો જાહેર કરી છે. जो विदेश यात्रा रही, द ट्रिप्स आर पब्लिक, ये पब्लिक ट्रिप्स है, बट फंडिंग ट्रायल इज नॉट पब्लिक. सबसे बड़ी बात है कि ट्रिप्स पब्लिक है, फंडिंग पब्लिक नहीं है. अब हम एक एक करके कहां कितनी फंडिंग हुई है, किसने फंडिंग किया है और वो खुलासा क्यों नहीं हुआ है.
અમદાવાદ IIM ખાતે કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના કાર્યક્રમ પૂર્વે જ નીટ પરીક્ષા મુદ્દે ભારે હોબાળો મચ્યો. NSUIના કાર્યકર્તાઓએ કેમ્પસ બહાર કાળા વાવટા દર્શાવી સરકાર વિરુદ્ધ ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. વિદ્યાર્થી સંગઠનોએ પરીક્ષામાં થયેલી કથિત ગેરરીતિઓ અને પારદર્શકતાના અભાવ અંગે શિક્ષણ મંત્રી પાસે જવાબ પણ માંગ્યા, જેમાં સ્થિતિને નિયંત્રણમાં લેવા માટે પોલીસે શિક્ષણ મંત્રીના આગમનના પહેલા જ આસપાસના વિસ્તારમાં લોખંડી બંદોબસ્ત ગોઠવી દીધો હતો. આ પ્રદર્શન દરમિયાન પોલીસે અનેક કાર્યકર્તાઓની અટકાયત કરવી પડી હતી. નીટ મામલે દેશભરમાં ચાલી રહેલા આક્રોશ વચ્ચે અમદાવાદમાં થયેલા આ વિરોધે રાજકીય ગરમાવો વધારી દીધો છે. NSUI દ્વારા ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનો નીટ મુદ્દે વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. વિરોધ કર્યા છે. ક્યાંક ને ક્યાંક ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનો પણ આમાં સેટિંગ હોય, એના પર મળતિયા હોય, એટલે મેરાબેન ધર્મેન્દ્ર સોલંકી સાથે દિવ્યા ચૌહાણ, સંદેશ ન્યૂઝ, અમદાવાદ. જામનગરમાં મહાપાલિકાની એસ્ટેટ શાખાએ ગેરકાયદેસર દબાણો દૂર કરવાની કામગીરી હાથ ધરી છે. વોર્ડ નંબર 16માં આવેલા જડેશ્વર પાર્ક પાસેના ગાડા માર્ગ પર ખડકી દેવામાં આવેલા કાચા પાકા મકાનો અને દુકાનોને તોડી પાડવામાં આવ્યા છે. અંદાજે 10,000 ચોરસ ફૂટ સરકારી જમીન પર થયેલા આ દબાણને દૂર કરી અને મનપાએ અંદાજે 3.5 કરોડની કિંમતી જમીન ખુલ્લી કરી છે. જ્યારે એસ્ટેટ શાખાની ટીમ ડિમોલિશન માટે ત્યાં પહોંચી ત્યારે એક વૃદ્ધ મહિલાએ પથ્થરમારો કરી અને કામગીરીમાં અવરોધ ઊભો કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો, પરંતુ પોલીસે ઘટના સ્થળે આવી અને મહિલાને દૂર લઈ જતા કામગીરી શરૂ થઈ. આજરોજ ડિમોલિશન કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે, જેમાં 3 રેસિડન્સના મકાનો છે, 2 દુકાનો જે પૈકી એક ગેરેજ તથા એક ફેન્સિંગ કમ્પાઉન્ડ વોલ ટાઈપના દબાણનો સમાવેશ થાય છે. આશરે 5,000 સ્ક્વેર ફીટ જેટલી જમીનમાં આ દબાણો હતા અને ટોટલ લગભગ 10,000 સ્ક્વેર ફીટ અન્ય ખુલ્લી જમીન સાથેની દબાણો જે છે તે જામનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા પોલીસ વિભાગના સંકલન અને સંલગ્ન વિભાગોને સાથે રાખી દબાણ હટાવ કાર્યવાહી આજરોજ હાથ ધરવામાં આવેલ છે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ખેડૂતોના હિતમાં ખરીફ પાકોના ટેકાના ભાવમાં પ્રતિ ક્વિન્ટલ 250 થી 500 રૂપિયાનો વધારો જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. જોકે આ દરમિયાન અમરેલીના ખેડૂતોમાં સંતોષ અને અસંતોષ બંને જોવા મળ્યા છે. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે સરકાર દ્વારા જે ભાવ વધારો કરવામાં આવ્યો છે જે આવકારદાયક છે, પરંતુ વાસ્તવિકતામાં તે પૂરતો નથી. ખેડૂતોએ એવું પણ કહ્યું કે ખેતીમાં વાપરવામાં આવતા ખાતર અને બિયારણના ભાવ એ સતત વધે છે, આસમાને પહોંચ્યા છે. વધતી જતી મોંઘવારી સામે આ ટેકાના ભાવમાં થયેલો વધારો એ ઊંટના મોઢામાં જીરા સમાન હોય તેવું લાગે છે. ત્યારે અમારી ટીમ સાથે ખાસ વાતચીત ખેડૂતો દ્વારા કરવામાં આવી હતી અને ત્યારે તેઓ કહેતા હતા કે તેમનો જે પ્રતિભાવ સામે આવ્યો છે તે મિશ્ર પ્રતિભાવ જોવા મળ્યો હતો. સરકારે જે ભાવ વધારો કર્યો છે ખેડૂતોના હિતમાં, તો તમે એમાં શું કહેશો? અમે એમાં કહેવા માંગીએ તો ખાતર બિયારણનો ભાવ તો વધતો જાય છે, તો અમારા માલનો ભાવ પૂરો આપતા નથી સર. એ સારી બાબત છે, વધારો કર્યો, ક્વિન્ટલ વધારો કર્યો છે, પણ આજ ખેડૂતને તમે બિયારણ માની ગણો, આજ ખાતરનો ભાવ કોડો કર્યો, આજ મજૂરી કવડી કરી, આમાં ક્વિન્ટલે ખેડૂતને 150-200 રૂપિયા 50 રૂપિયા લઈ ગયા શું દેખાવાના છે? કાંઈ ન દેખાય. એ ભાવ વધારો કર્યો એ તો બરોબર છે, પણ ખાતરના ભાવમાં બહુ માર પડ્યો છે. દવા ખાતર બિયારણ દવાના ભાવ બધા વધે એટલે અમારે માલના ભાવ કઈ વધતા નથી. અમારે હોળમાં વળે માલના ભાવ વધાર્યા છે ખેડૂત. હા વધારે, પણ હું વધારે વળે એમ. હા, તો ખેડૂતોને સંતોષ નથી. તમે શું કહેશો જે ભાવ સરકારે જે ભાવ વધારો કર્યો છે ટેકાના ભાવમાં, ગમ્યું કે નહીં? ગમ્યું ખરું, પણ જે ખાતરના ભાવ વધ્યા ને એ પ્રમાણે આ ભાવ વધારો ન કહેવાય, બહુ ઓછો જ કહેવાય. ખાતરના ભાવ બહુ ઝાઝા વધી ગયા છે એટલે બહુ ઓછું કહેવાય. 50 રૂપિયા ભાવ વધ્યો એ ગમ્યું ન કહેવાય. એની સામે થેલીમાં 700 રૂપિયાનો વધારે હોય એ 50 રૂપિયા થોડા દેખાવાના છે? એ કઈ કામ જ નહીં. કામ ભાવ વધારો કર્યો એ ગમ્યું, પણ એ 50 રૂપિયા મને બરાબર. ખાતરની થેલીમાં 2.5 મણે 700 વધાર્યા, DAP ના NPK માં 750 વધાર્યા, 2100 ના ભાવની થેલી 2100 કરી. એને બધાને પોહાણ થાય છે, એને નથી પોહાણ થતું વેચવામાં. અમારા MSP વધારી 254 રૂપિયા પણ ક્વિન્ટલ લે બરાબર. 51 રૂપિયાનો વધારો કર્યો, એમાં ખેડૂત હું જોડીને ખાઈ લે બરાબર. તો એકંદરે ખેડૂતોનો જે ભાવ વધારો છે એની સામે ખાતરના જે ભાવ વધ્યા છે
એની સરખામણીમાં ખેડૂતોને સંતોષ નથી અને હૈયા વરાળ કાઢી રહ્યા છે. સૂર્યકાંત ચૌહાણ, સંદેશ ન્યૂઝ, અમરેલી. અમદાવાદમાં ગુજરાત કોલેજ વિવાદોમાં ઘેરાય છે. પ્રોફેસરે વિદ્યાર્થીઓ સાથે છેતરપિંડી કરી અંદાજિત 7 લાખ રૂપિયા લઈ અને પ્રોફેસર ત્યાંથી ફરાર થઈ ગયા છે. NSUIએ સ્પોર્ટ્સ પ્રોફેસર સામે આરોપો કર્યા છે, જેમાં ભરત પ્રજ્ઞેશ હનુભા નામના પ્રોફેસર સામે આક્ષેપ થયા છે. ગુજરાત કોલેજમાં NSUI દ્વારા આ મુદ્દાને લઈ અને ભારે હોબાળો પણ મચાવવામાં આવ્યો હતો. સાબરકાંઠાના જાદર ગામની અંદર 2 જેટલા સરકારી આવાસ ગાયબ થયા, જેમાં વિસ્તરણ અધિકારી અને ગ્રામ સેવકના આવાસ સ્થળ પરથી ગાયબ થયા છે. આ કૌભાંડના વાયરલ વિડીયો બાદ જાદર ગામ ફરી એક વખત વિવાદના કેન્દ્રમાં આવ્યું છે. તાલુકા વિકાસ અધિકારીએ તપાસના કડક આદેશો આપ્યા છે. 7 દિવસમાં અહેવાલ રજૂ કરવા માટે પ્રાંત અધિકારી દ્વારા સૂચનો પણ આપવામાં આવ્યા છે. આવાસ પંચાયત હસ્તક નહોતા, અમે તેને તોડ્યા પણ નથી તેવું ગ્રામ પંચાયત દ્વારા સત્તાવાર નિવેદન પણ આપવામાં આવ્યું છે. ચોમાસા પહેલા જ તંત્રની પોલ ફરી એક વખત ઉજાગર થઈ ગઈ છે. અમદાવાદમાં વરસાદ પહેલા જ પોલ ખુલી ગઈ છે. ગોતાના અંડરપાસમાં ગટરના પાણી ભરાયા હતા. ગટર લાઇન તૂટતાની સાથે જ અંડરપાસ પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયો. ચોમાસા પહેલા પ્રજાને હાલાકી ન પડે તે માટે અને ટ્રાફિક વ્યવસ્થામાંથી રાહત મળે, ટ્રાફિકમાં હાલાકીનો સામનો ન કરવો પડે તેવી જ સાવચેતીના ભાગરૂપે પ્રશાસન દ્વારા કામગીરી તો કરવામાં આવે છે, પરંતુ આ કામગીરીમાં ક્યાંક તંત્રની બેદરકારી પણ સામે આવતી હોય છે અને આ જ બેદરકારીના ઉદાહરણો પણ ઠેર ઠેર સામે આવતા હોય છે. જ્યારે વંદે માતરમ ગોતા વિસ્તારમાં આવેલા અંડરપાસમાં જે ટ્રાફિકથી ધમધમતો જે વિસ્તાર જેને કહેવામાં આવે છે, ત્યાં ટ્રાફિકથી રાહત આપવા માટે અંડરપાસની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. સાથે જ એક તરફ પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટીની પ્રશાસન દ્વારા કામગીરી છે તે ગટર લાઇનના શુદ્ધિકરણ માટેની પણ કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. જોકે આ કામગીરીમાં વંદે માતરમ અંડરપાસ પાસે છેલ્લા ઘણા સમયથી કામકાજ ચાલી તો રહ્યું છે, પરંતુ ગટર લાઇન તૂટી જવાના કારણે છેલ્લા ઘણા સમયથી ગટરનું પાણી અહીંયા ભરાતું નજરે પડી રહ્યું છે. તંત્રને તાકીદે ગટરનું પાણી ખાલી કરાવવા માટેની કામગીરી માટેની સૂચના છે જે આપવામાં આવી છે. જનતા તરફથી પણ અહીંયા સ્થાનિકો તરફથી પણ ફરિયાદો કરવામાં આવી છે, પરંતુ આ કામગીરી કરશે કોણ અને ક્યારે કરવામાં આવશે તેને લઈને પણ સવાલ ઊભો થઈ રહ્યો છે. કારણ કે હાલ અંડરપાસની કામગીરી ચાલી રહી છે અને આ જ કામગીરીમાં ગટરનું પાણી ઉભરાઈ રહ્યું છે, જેના કારણે કામગીરી પણ ઠપ હાલતમાં જોવા મળી રહી છે. કેમેરામેન ધર્મેન્દ્ર સોલંકી સાથે દિવ્યા ચૌહાણ, સંદેશ ન્યૂઝ, અમદાવાદ.